شاید کہیں نہ ہوگا، شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں میں محفل حرم کے۔ دیکھیے گا اس شعر میں بھی کہ یہ روشنی سی کیا ہے، جب کوئی دیکھ نہیں پاتا تو روشنی نظر نہیں آتی، روشنی سی نظر آتی ہے۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں میں محفل حرم کے۔ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں محفل حرم کے۔ حضور فاضل بغداد کی خصوصی توجہ چاہوں گا، لفظ دو ہیں لیکن اس میں دیکھیے گا کہ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں میں محفل حرم کے۔ اور اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں محفل حرم کے۔ آداب جانتا ہوں میں لب کوشا نہیں۔ الكريم وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولذكر الله أكبر۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک کا نام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي۔ میں اوپر اس لیے بیٹھ گیا تاکہ میں جس انداز میں ذکر آپ کو کرانا چاہتا ہوں اور آپ کرتے بھی ہیں تو آپ ہمیں بخوبی دیکھیں اور میں آپ کو دیکھ سکوں، اور اس طرح سے اسی ایکشن سے جو بزرگان دین میں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اور آپ آج اسی طرح ذکر کریں۔ رب تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے
کہ اس نے ہمیں کل غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا اور آج ذکر کی توفیق عطا کی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے اسی جلسے کا فیضان، گویا کل غوث اعظم نے ہماری بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمایا، اسی لیے اب خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ بڑے خلوص اور بڑے محبت سے ذکر کریں، کوئی بھی چیز اس وقت آپ کے دل و دماغ میں نہ رہے، کسی قسم کا بھی ٹینشن نہیں۔ مغرب سے پہلے تک ہم لوگوں کو ذکر کرنا ہے، مغرب تک آپ ہیں، ہم ہیں، ہم سب کا خدا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ آسان سوال نہیں ہے، ابھی کسی سے بھی پوچھ لے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے تو اسے سوچنے میں ٹائم لگے گا اور بتا بھی نہیں پائے گا۔ لیکن جو ہر وقت قرآن کے آیتوں میں سوچا کرتے ہیں، جو شب و روز قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھا کرتے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں نہ ملے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے تو انہوں نے کہا، ارے تم نے دیکھا نہیں قرآن کیا کہہ رہا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔ تو آج ہم سب کو اللہ نے سب سے بڑی چیز کی توفیق عطا فرمائی، ذکر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ ذکر کریں گے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فضیلت والا ذکر کہا۔ فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا ذکر، سب سے اونچے درجے والا ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ذکر ہے جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے، نقصان میں جانے والوں کو فائدے کی طرف لے آتا ہے۔ طریقہ ویسے ہی کوشش کیجئے، اگر میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں، آپ چہار زانو بیٹھیے، میں آپ کو یہاں پر کی گنجائش ہے ہم کر کے بیٹھاتے ہیں انشاءاللہ۔ چہار زانو اس طرح سے بیٹھیے کہ اسی لیے میں اوپر بیٹھا تھا کہ آپ کو بتاؤں، آپ کا رائٹ سائڈ کا جو پیر ہے، اس کے یہ انگوٹھا اور انگلی، اس انگوٹھے اور انگلی سے آپ کو رگ کو پکڑنا ہے۔ کون سی؟ لیفٹ گھٹنے کے نیچے جو رگ ہوتی ہے، یہ اس کو رائٹ سائڈ کے انگوٹھے، جس سے ہو سکتا ہے، اسی لیے ان سب معاملوں میں بہت فیٹی لوگ نقصان میں رہتے ہیں، تو جس سے جہاں تک، اگر وہاں تک نہیں، جہاں تک ممکن ہو اس کے لیے زور دینے کی ضرورت نہیں، بالکل کمفرٹیبلی بیٹھیے۔ یہ کس لیے ایسا بزرگوں نے کہا کہ اس سے اپنے انگوٹھے اور انگلی سے بائیں گھٹنے کی رگ کو دبا دو، کیونکہ ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کے خون جاری ہونے کی جگہ سے، ہماری باڈی میں جو ہمارا بلڈ چلتا، جہاں جہاں سے بلڈ گزرتا ہے وہاں وہاں شیطان رننگ کرتا۔ اس لیے اولیاء کرام نے کہا کہ پہلے شیطان کا راستہ بند کر دو، کیونکہ بہت مقدس چیز، بہت بڑی چیز کے لیے تم تیار ہو کے بیٹھے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوڑتا رہے، تمہارا ذہن کہیں سے کہیں پہنچاتا رہے۔ نئی بارگاہ الہی میں ذکر کے لیے بیٹھے ہو تم، شیطان کے راستے کو پہلے ہی بند کر دو۔ تو ولیوں نے جو طریقہ بتایا ہے اس طرح سے کہ شیطان کے راستے کو ہم پہلے بند کر دیں۔ ہاں، اوپر جو پاؤں میں جو انگوٹھا ہے رائٹ سائڈ، اس کے بعد یہ انگلی، اسی سے آپ کو اپنے پیر کے یہ والی رگ کو دبانا ہے، لیفٹ سائڈ جو ہے۔ اب یہ شیطان کا راستہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اب ذکر لا الہ الا اللہ کا کریں گے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازگی بخشو، نیا کرو، ریفریش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیفا نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں؟ حضور نے فرمایا
अक्सिरू मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान ला अल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह खूब पढ़ा। सुभान अल्लाह, तो ये सबसे फजीलत वाला जिक्र है। तरीका ये होगा, आपने पकड़ लिया अपनी रग को, दबा दिया, शैतान का रास्ता बंद कर दिया, अब रहमान के रास्ते पर आप चलिए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहें तो ला इलाहा कहते हुए अपने लेफ्ट साइड से चेहरे को लाके, फेस को लाके ला इलाहा कहते हुए राइट साइड जो कान की जो ये लव है यहां पर होती, यहां तक आपका ये माउथ आ जाए, ला इलाहा, और फिर इल्लल्लाह कहते हुए अपने हार्ट को आप बीट करें, अपने दिल को चोट मारें, दिल को साफ करें। इसी को कहते हैं ज़र्ब। हम उर्दू फारसी अरबी में इसी को ज़र्ब कहते हैं। औलिया किराम दिल पे ज़र्ब लगाते हैं, यानी दिल को मारते हैं, दिल को बीट करते हैं, दिल को साफ करते हैं। तो जिक्र का मकसद क्या है? दिलों की सफाई। तो ला इलाहा कहते हुए जब आप ला इलाहा का मतलब क्या? कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, यानी दिल से आप इस वक्त खुदा के सिवा कोई माबूद आपके दिल में नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, औलियाए किराम तो न जाने किन किन चीजों से बचने को कहते हैं। दिल में खुदा के सिवा कोई ना रहे, यह है मोमिन कामिल। दुनिया भी ना रहे, कोई ख्वाहिश भी ना रहे, खाने पीने घूमने फिरने की कोई चीज आपके दिल में ना रहे। अब उसको पहले दिल से निकालना इस मजलिस में बैठ के। तो औलिया किराम फरमाते हैं ला इलाहा कह के गोया आप इस तरफ से दिल की सारी चीजों को फेंक रहे हैं, बाहर निकाल रहे, ला इलाहा। अब आपका दिल बिल्कुल खाली हो गया। जैसे ही खाली हुआ और आपने इल्लल्लाह कहते हुए रब्बे कायनात के नूर को अपने दिल में बसाने की कोशिश की, यही नियत करके कि आप सारी ख्वाहिश मैल इरादों को निकाल के दिल से फेंक रहे हैं और फिर इल्लल्लाह कहते हुए अपने दिल को आप साफ कर रहे हैं। एक बार मुझे देखें, फिर मेरे साथ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, बढ़ा दीजिए। हम जब तक ये स्पीड में रहें, आप हमारे साथ रहें, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से आपने किया। इसी तरह जिक्र की खूबी यही है। असल फैज़ तभी मिलता है कि जब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं 30, 40, 50, ये 40, 50 ना लगे कि कोई एक ही शख्स एक ही आवाज में खुदा का जिक्र कर रहा है, फिर उसकी अलग फजीलत है। जिक्र दोस्तों मतलब ये नहीं होता है कि साल में कभी एक बार आप जिक्र की मजलिस में आ जाएं। कहीं कहीं महीने पे होती है, महीने में एक बार जिक्र करें, कहीं वीकली होती है, हफ्ते में एक बार जिक्र करें। सिर्फ इसलिए नहीं, हम सब मिलके तो इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को सीखना आ जाए, वरना जरूरत जिक्र की ये इसलिए सिखाया जाता है कि आप घर जावें इसी अंदाज को अपनाएं। अभी मैं बताऊंगा किस तरह गौसे आजम ने पसंद किया, किस तरह गरीब नवाज ने पसंद किया। जब आप अपने दुकान पर अपने काम पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप घर इतनी देर नहीं 30-40 मिनट आप रोज कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स अपने घर से बाहर निकलने से पहले 11-11 बार हर जिक्र को कर लीजिए, फिर देखिए क्या फैज़ मिलता है। तो साथ में इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी इंसान को अपने जिक्र का भरोसा नहीं होता, लेकिन जब कई लोग मिलके करते हैं तो उन लोगों में कोई अल्लाह का नेक बंदा भी मौजूद होता है। रब्बे कदीर उसके जिक्र को कबूल फरमा लेता है। अब उसकी बरकतों से जितने लोग बैठे हैं सबका जिक्र कबूल, इसलिए महफिले जिक्र में जरूर आना चाहिए। और रोजाना हम क्यों जिक्र करेंगे? तो 5 मिनट में कह रहा हूं, जब मौका मिले, इसलिए कि हम अपने जिस्म का कितना ख्याल करते हैं कि हम 3 टाइम उसे डाइट देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच डिनर पूरा एहतमाम होता है। औरतें घर में बनाती हैं, लोग घर में नहीं बन रहा बाहर खाते हैं, बगैर खाए नहीं रहते। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप वीकनेस महसूस करेंगे दोपहर तक। लंच नहीं किया है तो रात तक आप वीकनेस महसूस करेंगे। और अगर रात का खाना नहीं खाया है तो रात में आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट था बॉडी का, जिस्म को चाहिए ग़िज़ा, वो ग़िज़ा आप बराबर दे रहे हैं। एक टाइम की मिस होती है वो ग़िज़ा, जिस्म बेचैन हो जाता है। तो जिस्म की अगर हमें इतनी फिक्र है, उसी जिस्म ही में तो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जिस्म बाकी, रूह, सोल, वो रूह ना हो, जिस्म को कोई खाना खिलाएगा? कभी किसी मुर्दे के पास, किसी के घर में जब इंतकाल होता है, कभी कभी 24-24 घंटे, 2-2 दिन, कभी कभी 6-6 महीना बॉडी रखी जाती है। तो क्या उस
मुर्दा जिस्म को नाश्ता दिया जाता है, खाना दिया जाता है, रात में कुछ उसे खिलाया जाता है? नहीं, किसी टाइम नहीं। क्यों? रूह नहीं है तो बेकार है उसे देना। तो जिस्म की ग़िज़ा का हम इतना ख्याल करते हैं जब तक जिंदा है, जबकि हमें मालूम है कि रूह की वजह से हम जिंदा हैं। जिस्म की ग़िज़ा का इतना ख्याल हो, रूह की ग़िज़ा का कुछ भी ख्याल नहीं। कितने महरूम और नादान लोग हैं। खुद अपने को तो धोखा देना हुआ ना। वो लोग जो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ रहे, किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। 2 दिन कोई भूखा रह सकता है? खाना छोड़ सकता है? नहीं, जानता है हलाक हो जाएगा। रूह का क्या हाल कर चुका है इंसान। एक वक्त भी इबादत, ये जिक्र इलाही, ये रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह ताला ने 5 टाइम की नमाज दी। दोस्तों सब जानते हैं कितने टाइम थी नमाज पहले जो फर्ज हुई? 50 टाइम। जिस्म को 3 टाइम खाना चाहिए और रूह को 50 टाइम ग़िज़ा चाहिए, तब अल्लाह ताला ने 50 टाइम रखा। मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे ये फर्ज हो गया, कम कराते करते 5 टाइम। यानी अब अल्लाह की कुदरत से 50 टाइम में जो रूह को ग़िज़ा मिलती वो 5 ही टाइम में मिल जाएगी। ये आसानी हमारे लिए हो गई, लेकिन कितने नादान लोग हैं जो 5 टाइम भी अपनी रूह को ग़िज़ा नहीं देते। अरे ये इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इसीलिए औलिया किराम ने नमाज के सिवा ये जिक्र रूह को ग़िज़ा देने वाली चीज है। आप खुद महसूस करेंगे, एक दिन दिल नहीं लगेगा, 2 दिन दिल नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन आपने जानबूझ के जबरदस्ती हर चीज को छोड़ के, नहीं दिल नहीं लग रहा तब भी हम जिक्र करेंगे। अगर 40 दिन 50 दिन इस तरह जिक्र कर लिया तो जिस दिन आप जिक्र नहीं करेंगे आपका दिल नहीं लगेगा। देख लीजिएगा इसे करके और फिर आप महसूस करेंगे कि जिस्म को ताकत देने में आप कहां तक पहुंचे थे और रूह को ताकत देने में आप कहां तक पहुंचे। औलिया किराम इसीलिए जिक्र की मजलिसों को सजाते हैं। आज आप आए हैं, आप सीख रहे हैं, लेकिन इसको आप अपने डेली के मामूलात में टाइम टेबल में लाइए जिक्र को, और कभी जब महफिल जिक्र हो तो वहां जरूर हाजिर हो। दूसरा जिक्र हम करेंगे इल्लल्लाह, जिक्र इल्लल्लाह। ये सरकार गरीब नवाज का पसंदीदा तरीका, उनका महबूब तरीका, वो इस तरह ज्यादातर जिक्र किया करते और उन्होंने पसंद किया। तरीका क्या होगा कि आप दाहिनी तरफ अपने चेहरे को ले जाकर इल्लल्लाह की ज़र्ब दिल पर आपको लगाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहना, सिर्फ इल्लल्लाह। एक बार तो आप मुझे देखिए और फिर मेरे साथ होइए। यहां भी देखिए तालीम है, ये दिल को साफ करना। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। जिक्र खुदा और औलिया की अदा, सुभान अल्लाह, बरकत ही बरकत है। और हर वली की तालीम दिल को साफ करना। रूह को ग़िज़ा जब पहुंचा रहे हैं तो दिल को साफ करना। जब हम जिस्म को ग़िज़ा पहुंचाते हैं, एवरी मॉर्निंग हम जब उठते हैं तो टूथपेस्ट लेते हैं, टूथब्रश लेते हैं, दांतों को साफ करते हैं, क्योंकि अगर दांत साफ ना हो तो बीमारियां जाती हैं। जिस्म को जब ग़िज़ा पहुंचाते हैं तो मुंह को साफ करना जरूरी है। रूह को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए दिल को साफ करना जरूरी है। दिल साफ हो गया तो रूह मजबूत होती चली जाती है। दिल साफ हो गया, इसीलिए औलिया किराम का तो दिल साफ है ना। अब वो जितना जिक्र करते हैं मर्तबा उनका बुलंद होता चला जाता है। इसीलिए उन्होंने तालीम दी कि जिसका दिल साफ ना हो वो इस जिक्र के जरिए अपने दिलों को साफ कर ले। जिसका दिल साफ हो गया है वो इस जिक्र के जरिए जितना चाहे अपने दिल को चमकाता चला जाए, शाइनिंग देता चला जाए। तो अब जिक्र करेंगे गौसे आजम का पसंदीदा जिक्र, वो है इल्लल्लाह। देखिए तीसरा जिक्र आप कर रहे हैं। सबसे पहले आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे जिक्र करने वालों के दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं। यानी जिक्र करने वाला जब शुरू किया था वो किसी दर्जे पे था, फिर उसका स्टेटस बढ़ा और फिर उसका स्टेटस और बढ़ा। शुरू में आपने ला इलाहा सब निकालने की कोशिश की दिल से, सारी बुराइयां, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद इल्लल्लाह। अब ला इलाहा आप नहीं कह रहे, सिर्फ इल्लल्लाह। ये आपका स्टेटस बढ़ा, यानी दिल अब साफ होता जा रहा। अब दिल में दाखिल करना है इल्लल्लाह। इल्लल्लाह का मतलब क्या? मगर अल्लाह, मगर अल्लाह, इल्लल्लाह। अब आप कहेंगे अल्लाह, अब इल्लाह की भी जरूरत नहीं। अब सीधे आप अल्लाह कहते हुए चेहरा यहां दाहिनी तरफ लाएंगे और हु की ज़र्ब अपने दिल पर लगाएंगे।
تو دل پر جب ضرب لگائیے، دل تو نیت یہ رکھیے آپ، تب لطف آتا ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں، اپنے دل کو کلین کر رہے ہیں، اپنے دل کو چمکا رہے ہیں۔ آپ اس نیت سے کریں گے، آپ کا خدا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اگر اس کا کرم ہو گیا تو اسی مجلس میں آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، ایک بار مجھے دیکھیے، اللہ دلوں کی صفائی، سارے بزرگوں کی تعلیم اور حدیث پاک، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ خبردار، رسول یاد رکھنا، جسم میں چھوٹا سا پیس ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ الا ان وحی القلب، یاد رکھنا وہ دل ہے، دل صحیح تو پورا جسم صحیح۔ یقیناً جب بھی کسی کو آپ برائی میں دیکھیں، کسی کا ہاتھ ظلم کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شخص کا دل صاف نہیں۔ کسی کا قدم اگر گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو طے بات ہے کہ اس کا دل صاف نہیں۔ کسی کا قدم مسجدوں کی طرف آ رہا ہو، محفل ذکر کی طرف آ رہا ہو، بزرگوں کے جشن کی طرف آ رہا ہو، یقین مان لیجیے کہ اس کا دل صاف ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کے آستانوں پہ نہ جائیں، تو سمجھ لینا اس کے دل میں بیماری ہے۔ رسول فرماتے ہیں اگر دل صحیح ہوتا ہے تو پورے جسم، جتنے پارٹس آف باڈی ہیں، سب وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر دل خراب ہے تو یہ خدا کے نافرمان بنتے ہیں۔ اسی لیے دلوں کی صفائی بزرگوں نے سکھائی۔ حضرت علی سید الاولیاء، اولیاء کے سردار کا نام ہے علی، وہ فرماتے ہیں، امت کو سکھا بھی رہے ہیں، کیونکہ ساری امت ویسی نہیں، یہ تو اولیاء کرام کی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دل اس وقت تک کلین نہیں ہو سکتا جب تک مائنڈ صاف نہ ہو، برین صاف نہیں ہو۔ جب تک دماغ صاف نہ ہو، دل صاف نہ ہو۔ دماغ میں ہی گناہوں کی باتیں یہ دماغ سوچتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ دماغ سوچتا ہے کہ ایسے جاؤ، اس طرح مال کھینچو، اس طرح سے کرو، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں چلو دل۔ جب تک دماغ صحیح نہ ہو، دل صحیح۔ اس لیے حضرت علی نے جو دل کا ذکر کا عطا فرمایا وہ ایسا ہے کہ دماغ بھی صحیح ہو جائے اور دل بھی صحیح ہو جائے۔ وہ ہے حق ہو کا ذکر، حق ہو کا ذکر۔ حق جب کہیں تو ہم اپنے دماغ کو، برین کو، مائنڈ کو ہم کوئی چوٹ مار رہے ہیں، اس کو ہم صاف کر رہے ہیں حق کہہ کے، اور ہو کہہ کے ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ یہ نیت یہی ہونی چاہیے، جب آپ حق کہیں تو آپ یہ اللہ میرے دل دماغ کو صاف کر دے، ہو کہیے تو نیت رہے کہ یہ خدا ہمارے دل کو بھی صاف کر دے۔ یہ سوچ کر آئیے ہمارے ساتھ ذکر کریں، ایک بار میرے مجھ کو دیکھ لیجیے۔ حق ہو، 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 حق ہو۔ یہ دوسرا حصہ ہے
इल्लल्लाह करेंगे। रूह आज कितना खुश होगी हमारी औलाद। बड़े ज़माने बाद कुछ रूहों को आज जज़ा मिली। कई घंटों से भूखा और प्यासा हो, पानी पीता है तो कितनी स्पीड से पीता है, कितनी राहत महसूस करता है जिस्म, प्यासे जिस्म को जब पानी मिलता है, भूखे जिस्म को जब खाना मिलता है। दोस्तों, अपनी रूह का ख्याल करो, इसी रूह की वजह से तुम जिंदा हो। रोजाना पूरी कोशिश करो कि जिस तरह तुम अपने जिस्म को खाना देते हो, उससे ज़्यादा टाइम तुम अपनी रूह को ग़िज़ा देते हो। जिक्र का और भी जलवा देखिए। दुनिया वाले घूमने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं ना। लंदन में भी घूमने की बहुत सी जगह हैं, बहुत से गार्डन हैं। इंडिया में भी है, बड़े बड़े पैलेसेस हैं जहाँ लोग जाते हैं। ताजमहल है, बकिंगम पैलेस है, जिधर भी जाइए दुनिया में। एफिल टावर है, उसके पास है गार्डन है देखने के लायक। बहुत प्लान करके लोग जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमा रहे हैं, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरताऊ। ए मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के गार्डन्स के पास से गुजरा करो तो उसके फल फूल तोड़ लिया करो। जब जन्नत का गार्डन तुम्हें नजर आए तो अंदर जाकर उसके फ्लावर्स को, उसके फ्रूट्स को ले लिया करो। अभी ये जन्नत कब आएगी? मौत के बाद ना। तो सहाबा ने सोचा अभी तो सब जिंदा हैं, यहाँ जन्नत कहाँ और जन्नत के गार्डन कहाँ? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वमा रियादुल जन्नह, ये अल्लाह के रसूल, ये जन्नत के गार्डन क्या है, कहाँ है? सरकार फरमाते हैं, ये लगभग जिक्र के हल्के, जहाँ कुछ बंदे जिक्र करने लगते हैं वो अल्लाह ताला उस जमीन को जन्नत की जमीन बना। नौजवान मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ये चिल्ड्रन अपने घर जाएं, अगर इनकी मदर्स पूछें कि कहाँ थे तो कह सकते हो, We are coming from the garden of paradise. झूठ नहीं होगा क्योंकि रसूल ने कहा। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे माथों को चूमेगी, मेरा बेटा जन्नत के बाग से घूम के आ रहा। अब यहाँ आने का मतलब रसूल ने फरमाया फल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उसके ले लो, यानी बैठ के जिक्र कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कल आपको पैगाम दिया यहाँ जिम्मेदारों ने मोहम्मद से आज़म मिशन के, आप आए, आपको पता चल गया कि जन्नत का बाग लगने वाला है, आप आ गए जन्नत के फूलों को लेने। तो बड़े हम लोग खुश नसीब हैं, अल्लाह ने ये मौका अता किया। अब इसी का शुक्र अदा करना है। और शुक्र क्योंकि आपकी चारों तरफ आपको जन्नत का माहौल मिल रहा है। आंखों को आप बंद कीजिएगा और 4 ज़रबी जिक्र, ये जिक्र 4 ज़रबी है। अल्लाह 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 कहते हुए आपको जिक्र करना। ये हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिज़वान का महबूब करेंगे। तो जब फर्स्ट बार अल्लाह कहेंगे तो राइट साइड आप अपना चेहरा कीजिएगा अल्लाह, फिर लेफ्ट साइड अल्लाह, फिर ऊपर अल्लाह कहते हुए रूह की ज़र्ब दिल पर लगाइएगा। तो बस आँख बंद करके ये सोचिएगा कि आप जन्नत के माहौल में बड़ी मस्ती में खुदा को याद करें। एक बार मुझे देख लीजिए, फिर अपनी आइज़ को बंद करें, हमारे साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू। हमारे नौजवानों को बॉडी बिल्डर बनने का बड़ा शौक रहता है और इसके लिए वो पाउंड्स भी खर्च करेंगे, टाइम भी खर्च करेंगे और किसी जिम खाने की तलाश में निकलते हैं और जाके वहाँ पर वर्जिश करते हैं। वो 1 घंटे के लिए टाइम निकल आता है जिस्म को बनाने के लिए। जिस्म फूल जाता है और अगर कुछ दिन छोड़ दीजिए तो फिर जहाँ थे वहीं पहुँच जाते हैं। जितनी फिक्र जिस्म बनाने के लिए बॉडी बिल्डिंग की, जितनी सोल बिल्डिंग की भी होनी चाहिए। रूह को भी ताकत, खानों में जिस्म बन सकता है, रूह नहीं, लेकिन खानकाहों में जिस्म भी बनता है, रूह भी बनता है। जो वर्जिश आपने की, आपके गर्दन, हाथ, जिस्म, दिल, हर चीज की वर्जिश हो रही है। और औलिया किराम ने ऐसे भी जिक्र अदा किए कि हमारे बाकी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसकी भी वर्जिश हो जाए, यानी जिस्म भी खुदा के जिक्र में मजबूत हो रहा है और रूह भी मजबूत हो रही है, एक साथ दोनों। तो 2 जिक्र हम पहले आपको बता देंगे खड़े होके।
پہلا ذکر حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب ترین ذکر ہے، وہ اللہ باقی کا ذکر ہے۔ اللہ باقی، اللہ کہتے ہوئے ہاتھ کو اوپر اٹھانا اور باقی کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی فنگرز کو اپنے لیگ کی فنگر سے ٹچ کرنا، باقی کہتے ہوئے اللہ اور باقی کہتے ہوئے ٹچ کرنا۔ ابھی میں بھی نیچے آ جاؤں گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہی سوچ کے یہ ذکر کیجیے گا کہ ساری دنیا آپ گھوم رہے ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں، بہت سے ملکوں میں آپ بھی گئے ہیں، آپ صبح و شام آسمان بھی دیکھتے ہیں، زمین بھی دیکھتے ہیں، چاند بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا ہمیشہ رہے گا؟ سورج بہت پاورفل ہے، کیا ہمیشہ رہے گا؟ یہ اونچے اونچے پہاڑ ہمیشہ رہیں گی؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں جو لوگوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی کیا ہمیشہ رہیں گی؟ یہ مکان، یہ گاڑیاں، یہ لباس کیا ہمیشہ رہیں گے؟ یہ درخت، یہ پھل، یہ دنیا کی نمائش ہمیشہ نہیں، ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ ہے اللہ۔ یعنی آپ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اللہ کہتے ہوئے، سب نظر آئے فانی مٹنے والے، باقی نظر آیا تو صرف خدا نظر آیا۔ تو یہ نیت کرتے ہوئے کہ اللہ تو باقی ہے، مولا تو آج نواز دے اس مجلس ذکر میں ہم سب کو، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر دے۔ پہلا ذکر اللہ باقی کا ہوگا، اس کے بعد ہم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ذکر بنائیں گے، وہ بھی مختصر طور پہ کر لیں گے۔ تو ایک بار مجھے دیکھیے، پھر میرے ساتھ میں ہاتھ کی فنگرز کو پیر کی فنگر سے ٹچ کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہوئے اوپر ہاتھ لے جائیے، باقی کہتے ہوئے نیچے۔ اللہ باقی، اللہ باقی، روح بھی ہماری حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ذکر۔ آستانہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پکچر میں، مخدوم پاک کا جو آستانہ ہے اس کے کنارے پانی کی تالاب ہے، نیر شریف ہے۔ اس نیر کو حضرت مخدوم نے اپنے ہاتھوں سے کھودا ہے۔ آپ مزدور بنے، اولیاء کرام ساتھ میں، اور جب کھودتے تھے تو ہر ضرب پر جتنی بار آپ اس پھاوڑے کو اٹھا کے زمین پہ مارتے تھے تو لا الہ الا اللہ۔ یہاں یہ بھی درس ہے کہ مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ عبادت کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، تم ہر کام میں خدا کا ذکر کرو۔ دیکھو اب ذکر کے ساتھ کھودا، ولی نے کھودا تو آج 700-800 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں وہاں کا پانی جاتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ یہ برکت ہے خدا کے ذکر کی اور ولیوں کے ہاتھ کی۔ تو آج ہم بھی اسی طرح ذکر کریں گے، ایسا لگے کہ آپ بھی کھود رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہ سامان ہے، بالکل اسی ایکشن کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ تصور کیجئے گا کہ آپ اس دور میں نہیں ہیں بلکہ 700 سال پہلے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ پہنچ گئے ہیں، اور اس نیر کو کھودتے وقت آپ حضرت مخدوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے کریں گے، ایک بار مجھے دیکھیے گا پھر ہمارے ساتھ ہوئے۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا الفاتحة۔